مولانا عبداللہ ربانی کے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، اسکپ نہ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، بات شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت میری زبان سے ایسی بات نکلوائے جو ہم تمام مسلمانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ نیت اور ارادہ کریں کہ جو بھی بات کہی جائے گی اس کو عمل کی نیت سے سنیں گے اور عمل کریں گے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، آج ایک حدیث کی روشنی میں بات ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو آخری وصیت جو ان کی ہے وہ کیا ہے، اور ہم لوگ کتنا اس سے غافل ہیں، کتنی لاپرواہی کرتے ہیں، کیونکہ آخری وقت میں آدمی وہی بات کہتا ہے جو بڑی قیمتی، بہت اہم ہوتی ہے، اور جو تمام نبیوں کے سردار ہوں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہو، تو ان کی آخری وصیت کس لیول کی ہوگی، کتنی اہمیت کا مقام رکھتی ہوگی، ہمارا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور تھال منگوائی، کہا کہ میں کچھ باتیں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تم اس کو لکھ لو، کیونکہ اس زمانے میں کاغذ وغیرہ کا بہت زیادہ نہیں تھا، بہت مشکل سے کاغذ وغیرہ ملتا تھا۔ کوئی چیز لکھنی ہوتی تھی تو پتے پر یا ہڈی پر یا کسی تشتری پر، تھال وغیرہ پر لکھ لیا کرتے تھے یادداشت کے طور پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے حالات کو، آخری وقت تھا، بولنا بہت مشکل ہو رہا تھا، حالات بگڑتے جا رہے تھے، طبیعت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر میں تھال لینے کے لیے جاؤں گا، اپنے دل میں سوچا انہوں نے کہ میں تھال لینے کے لیے اگر جاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تھال لینے کے لیے جاؤں اور وہ اہم بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہ رہے ہوں وہ نہ کہہ پائے اور میں اس کو نہ لکھ پاؤں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، میں اس کو یاد کر لیتا ہوں، بعد میں انشاءاللہ اس کو لکھ لوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ فرمایا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ کیا فرمایا؟ کہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کو قائم کرنا، اور اپنے ماتحتوں کا، اپنے نوکروں کا، جو تمہارے نیچے کام کرتے ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کا اہتمام فرمایا ہے، ہمیشہ اس کی دعوت میں لگے رہے کہ آدمی نماز سے غافل نہ ہو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی پر غصہ نہیں کیا، کبھی کسی پر غصہ نہیں کیا۔ لوگوں نے کتنی تکلیفیں پہنچائی طائف کے سفر میں، لیکن وہاں پر بھی غصہ نہیں کیا، بد دعائیں نہیں دی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
कि मेरा जी चाहता है कि मैं कुछ नौजवानों को कहूं कि लकड़ियां इकट्ठा करें, और जो जमात से नमाज नहीं पढ़ते, नमाज नहीं पढ़ने को कहा, क्या कहा, जो घरों में नमाज पढ़ लेते हैं मैं उनके घरों को जला दूं, लेकिन मुझे डर है कि उसमें बच्चे और औरतें भी होंगे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये इतनी अहम इबादत है नमाज। आखिरी वक्त है, दुनिया से जा रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, नमाज को कायम रखना, नमाज को हमेशा आगे रखना, सारे कामों पर बुलंद रखना। लेकिन मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज हाल ये है कि अक्सर तबका नमाज पढ़ता ही नहीं है, और कुछ जो पढ़ते हैं वो न पढ़ने के ही बराबर हैं। जब जी में आया नमाज पढ़ लिया, अपने काम को मुकद्दम रखा, नमाज को मुअख्खर रखा। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, नमाज तो हो जाएगी, हम चाहे जब नमाज पढ़ेंगे नमाज हो जाएगी, लेकिन मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों उसके अंदर कमी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला को जो मकसूद है वो हासिल नहीं होगा, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल नहीं होगी। नमाज हम जो वक्त है नमाज का, मकरू वक्त को छोड़कर चाहे जब हम नमाज पढ़ेंगे नमाज हो जाएगी। इसीलिए कहा गया कि हमेशा नमाज का एहतमाम करना चाहिए। ये इतनी अहम इबादत है, कल क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। रोज़े महशर की जा गुदास बुअद अव्वली पुरशी से नमाज बुअद। अगर दुनिया का हमारा इम्तिहान हो, हमारा कोई इंपॉर्टेंट इम्तिहान हो, और उस इम्तिहान के पर्चे में से ये पता चल जाए कि तुम्हारा पहला सवाल ये आने वाला है, कसम खुदा की कह रहा हूं कि आदमी उसके पीछे जान लगा देगा कि मेरा पहला सवाल है, ये पहला सवाल सही जाना चाहिए। यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हमको पहले ही बतला दिया कि कल क़यामत के दिन, कल रोज़े महशर के दिन जो सबसे पहले तुमसे सवाल किया जाएगा वो नमाज के बारे में पूछोगी कि तुमने कितनी नमाजें पढ़ी हैं और किस लेवल की पढ़ी हैं, क्वांटिटी और क्वालिटी क्या है तुम्हारी नमाज की, यानी कितनी नमाजें तुम लेकर के आए हो, उस नमाज के अंदर तुम्हारी क्वालिटी क्या है, किस लेवल की नमाज पढ़े हो। जिस लेवल की नमाज मकसूद थी उस लेवल की पढ़ कर के आए हो कि बस नियत बांध के खड़े हुए, और फिर बाद में पता चला जब सलाम फेरा गया तो पता चला कि हम नमाज में थे। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अब इस हदीस पर जरा हम गौर करें। इस हदीस में कई सारी बातें हैं। पहली बात तो यह है कि ये जो ये हदीस है, इसी तरीके का एक और वाकया हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ भी पेश आया था। वह साल से 3 दिन पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और कहा कि मैं तुमको कुछ अहम बातें वसीयत करता हूं, उसको लिख लो। वहां पर अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, और भी सहाबाए कराम मौजूद थे। वही खदशा जो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कागज कलम लेने के लिए जाऊं और वो बात जो अहम हो वो बात रह जाए। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने मना किया, कहा कि आप जो है मुझे फरमा दें, मैं इंशाअल्लाह बाद में उसको बतला दूंगा। अब यहाँ पर एक एतराज होता है, शिया हजरात एतराज करते हैं कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत की थी कि मेरे बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाना, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस बात को छुपाया था। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये एतराजात गलत हैं। जो भी इस तरीके का एतराज करता है वो गलत है। अगर ऐसा होता तो, क्योंकि अगर देखा जाए दोनों वाक़े में तो दोनों हजरात ने मना किया है लिखने से। वहां पर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने थाल लाने से मना किया और यहाँ पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मना किया। अगर एतराज होता तो दोनों पर होता, चीज आए कि सिर्फ एक पर क्यों हो रहा है। ये इल्जाम एक पर लगाना गलत है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अगर इल्जाम लगता तो दोनों पर लगता, नहीं है तो किसी पर नहीं है। क्योंकि बाद में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब ये हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये हदीस सुनाई तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी उस हदीस की तस्दीक की, तो पता चल गया कि दोनों बातें एक ही थी। तो फिर एतराजात गलत हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि अब यहां पर यह देखा जा रहा है कि सहाबाए किराम ने, एक ये भी ज़हन में सवाल आता है कि सहाबाए किराम
جو ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر جانثار، اسی لیے ان کا لقب ہی پڑا، اس جانثار صحابہ اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں، لکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لیکن صحابہ وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ بتا دیجئے میں بعد میں لکھ لوں گا۔ تو یہاں پر یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے نہیں مانا، لیکن میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں ایسا نہیں ہے۔ یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہمارے بڑے کسی بات کا حکم دے اور چھوٹا اتنا جو ہے سمجھ رکھتا ہو کہ میرے یہ جو بڑے ہیں اگر ان کی بات ماننے کی وجہ سے نقصان ہوگا تو وہاں پر اس کا انکار کیا جا سکتا ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ بعد میں یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑا ہے تو وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کو ترنت ہی مان لیا جائے، اگرچہ اس کے ذریعے سے نقصان ہو رہا ہو۔ تو یہاں پر صحابہ کرام نے دیکھا کہ میرے جانے کی وجہ سے، میرے لکھنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں جو ہے دنیا سے رخصتی نہ ہو جائے، کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات کہہ نہ پائے، وہ بات رہ جائے۔ تو صحابہ کرام نے اس کو امپورٹنٹ سمجھا کہ پہلے ہم اس کو سن لیں پھر بعد میں لکھ لیں گے۔ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں یہ دوسری بات تھی۔ تیسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ ہے کہ اپنی نماز کو قائم کرنا، نماز کا خیال کرنا اور اپنے ماتحتوں نوکر چاکر کا، اور ایک حدیث میں اور ایک جملہ آتا ہے الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک جملہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے کہ نماز اور زکات۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں جتنی عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، اس کے بعد جو مالی عبادت ہے، مالی عبادتوں میں سب سے اہم عبادت زکات ہے۔ لیکن میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں اس میں بھی ہم سے لاپرواہی ہوتی ہے، زکات کے معاملے میں بھی۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو زکات کے مستحق ہیں لیکن وہ زکات نہیں نکالتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے حالات خراب چل رہے ہیں، جبکہ سونے چاندی ان کے گھروں پر رکھے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں شریعت جو کہہ رہی ہے ہمیں تو شریعت کی ماننا ہے، ہم نے اپنی منمانی نہیں کرنا ہے۔ آج زکات کا بیان نہیں کرنا ہے، بس اس پر روشنی ڈالنا یہ تھا کہ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں آج ہم زکات کے نصاب جو ہمیں معلوم ہے اس کے باوجود ہم زکات صحیح طریقے سے نہیں نکالتے۔ ایک تو نکالتے نہیں ہیں، دوسرے نکالتے ہیں تو صحیح طریقے سے نہیں نکالتے۔ اور نماز کا تو ہمارے سامنے ہی ہے، اس کو کہنا ہی نہیں ہے، نماز کی تو جیسے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے نزدیک سب سے اہم عبادت جو تھی وہ نماز تھی۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا، جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی تھی، ہمیشہ نماز کی طرف رجوع کرتے تھے۔ سینکڑوں واقعات بھرے پڑے ہیں، واقعات سنانے کا وقت نہیں ہے اور آپ لوگوں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ آپ آ کر بیٹھے کبھی جو ہے اس پر تذکرہ ہو، نماز کے بارے میں پوچھا جائے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں آج تو اچھی باتیں سننے کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ اب یوٹیوب کھول کر کے دیکھیں کہ جو غلط باتیں ہوتی ہیں، جو غلط چیزیں ہوتی ہیں اس پر ملین بھر کر ویو آتا ہے، اور جو اہم مسائل ہوتے ہیں، جو امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں اس پر بہت ہی کم، امید سے بہت زیادہ کم ویو آتے ہیں، اور وہ آتے ہیں تو اس کو دیکھنے والے 1 سے 2 منٹ 3 منٹ پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور جو خراب باتیں ہوتی ہیں اس کو شروع سے آخر تک اس میں کیا سسپینس رکھا ہوا ہے، جب تک اس کو نہیں دیکھیں گے تب تک مزہ نہیں آئے گا۔ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں نہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں، نہ یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی چیز ہمارے نزدیک جو ہے ایسا لگتا ہے جیسے آج یہ حال ہو گیا ہے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت زیادہ جاننے والا ہوں، جبکہ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جب بھی کوئی چیز نہیں معلوم ہوتی تھی تو اس پر کرنے کے لیے دوڑتے تھے، یہ چیز میرے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابی جنتی ہیں، وہ صحابی دوسرے صحابہ نے جو سنا تو ان کے پیچھے لگ گئے کہ دیکھو کون سا عمل کرتے ہیں کہ ان کو جنت کا لقب مل گیا۔ ان کے گھر جو ہے قیام کیا، 3 دن قیام کیا تو کوئی چیز نظر نہیں آئی، تو صحابہ نے کہا کہ دیکھو بھائی میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میرے باپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے، میں تو تمہارا عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم جا رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ جو جا رہے ہیں جنتی ہیں، میں تمہارا عمل دیکھنے کے لیے آیا ہوں، لیکن میں 3 دن تمہارے یہاں قیام کیا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا، جو میں کرتا ہوں وہی تم بھی کرتے ہو، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنتی ہو؟ کہا کہ میں تو وہی سارے عمل کرتا ہوں، ہاں ایک عمل ضرور کرتا ہوں، رات میں جب سوتا ہوں تو اپنے سینے کو کینے سے خالی کر لیتا ہوں۔
क्या कहा? अपने सीने को कीने से खाली कर लेता हूं। आज मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, हमारी एक दूसरे से कितनी ठसन है, एक दूसरे के कीने हमारे सीने में भरे हुए हैं, और सुबह शाम हम उसी में मुलव्विस रहते हैं, उसी को लेकर सो रहे हैं, उसी को लेकर जाग रहे हैं, उसी फिक्र में हमारी पूरी जिंदगी गुजर रही है। यहां तक कि हम कोई अमल करते हैं उसमें भी हम उस कीने को शामिल करते हैं कि मेरा पड़ोसी इस तरीके से किया था, मैं इस तरीके से करूंगा, मेरे भाई ने ऐसे किया था, मैं उससे बढ़ करके करूंगा इंशाअल्लाह। दुनिया के मामले में, दीन के मामले में नहीं, जबकि दीन के मामले में अगर हम करते तो सवाब होता। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज का ख्याल करो। तो आज मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूं कि आज यहां से नियत करके उठें कि इंशाअल्लाह आज के बाद कोई भी नमाज नहीं छूटेगी। बोले सब इंशाअल्लाह। और दूसरी चीज, जो नमाज छूट गई है उसकी इंशाअल्लाह आज से कदा करेंगे। उसका सबसे आसान तरीका बतलाया गया कि आज से नमाज की पाबंदी करें, अभी से, और हर नमाज के साथ एक नमाज की कदा करते जाएं, और एक डायरी ले लें, एक अंदाजा लगा लें कि मैं कब बालिग हुआ था। अगर पता है, नहीं पता है तो 14 साल से अंदाजा लगा लें कि 14 साल की उम्र से मेरी अब तक कितनी नमाजें छूटी होंगी, 1 साल, 2 साल, 3 साल, जो भी एक अंदाजा। यहां पर भी देखिए शरीयत ने कितनी छूट दी है। अगर आपकी नमाज छूट गई है तो शरीयत कह रही है, अगर आपको मालूम नहीं कितनी नमाजें छूटी हैं तो आप एक अच्छे तरीके से अंदाजा लगा लीजिए, शरीयत उसी बात को मान लेगी। आप अंदाजा लगाएं कितनी मेरी नमाजें छूटी हैं, उसको डायरी में लिख ले, और उसके बाद उसी के साथ साथ वसीयत भी लिख दें कि मैं आज से अपनी कदा नमाजों की अदायगी कर रहा हूं। अगर इसी बीच मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे माल से मेरी नमाज का फिदिया दिया जाए। ये क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं, अगर आपने वसीयत नहीं लिखी तो आपके इंतकाल के बाद वह माल आपका नहीं रह जाता। अगर आपने वसीयत लिखी होगी तो उस माल में आपका हक रहेगा, वारिस न चाहते हुए भी उनको देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो गुनहगार होंगे। और अगर आपने वसीयत नहीं लिखी है तो वरसा अगर चाहे तो आपके माल से आपका फिदिया दे सकते हैं, अगर नहीं देंगे तो गुनहगार नहीं होंगे। इस बात को अच्छे से समझ ले मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों। ये सब मसले तो हम समझते नहीं हैं। हाँ, हम वकील के पास जरूर जाते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी में से मेरे बड़े बेटे को कितना मिलेगा, जो मेरा चहेता है उसको कितना मिलेगा, और बेटियों को तो देना ही नहीं है। बेटी को देना ही नहीं, बेटी को क्या चाहिए, हमने तो उसकी शादी कर दी, उसका कोई हिस्सा नहीं है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने सारे मसले को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तक पहुंचाया है, लेकिन इस मसले को अल्लाह तबारक व तआला ने एकदम साफ साफ ऐलान फरमा दिया है कि 2 बेटियों के बराबर 1 बेटे का हिस्सा है। यानी बेटियों का हिस्सा पहले जिक्र किया गया है, और हमने अपने हिस्से में से, अपने जायदाद में से अपने बहनों को बेदखल कर रखा है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, ये कबीरा गुनाहों में से है। अब आप हजरात समझ जाएं, कल क़यामत के दिन हमारी गर्दनें जरूर पकड़ी जाएंगी, हमारी बहनें जरूर पकड़ेंगी। और ये ऐसी चीज है, कितना भी कोई कह दे मैंने माफ कर लिया है, ये जबान से माफ करने से नहीं होता है, जब तक कि उसको लिख करके, जब कि उसका बैनामा नहीं किया जाए। जो चीज जिस तरीके से होती है उसको उसी तरीके से माफ करवाया जाता है। किसी के जबान से नहीं होता है, मैंने कहा ये बदर का पूरा मेरा है, तुम इतना ले लो, मेरा उतना ले लो। जबान के कहने से किसी से थोड़ी हो जाता है, ये कागज वाला मैटर है। जब तक उसको लिखवाएंगे नहीं, बहन ये तुम्हारा हिस्सा है, ये तुम अपने नाम करो, फिर मेरे नाम कर दो, तब जाकर के माफ होगा। और कोई बहन मुझे उम्मीद नहीं है कि इस तरीके से करेगी। अगर वो करना भी चाहेगी तो उसका हस्बैंड, उसका आदमी नहीं करने देगा, उसकी औलाद नहीं करने देगी। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आज किसकी जरूरत नहीं है, किसको जरूरत नहीं है जमीन जायदाद की? हर एक आदमी की, दुनिया का कितना भी मालदार हो, उस हर आदमी को जरूरत है। इसीलिए कहा गया कि अपने जो जिम्मे है, इसको तो हम समझते ही नहीं कि ये भी कोई चीज होती है, इसलिए ये बात अलग हो गई। लेकिन मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, इसको हम समझे, ये भी दीन का एक अहम मसला है, इसको हम समझे। अपनी बहनों को अपनी जायदाद में से बेदखल न करे, नमाज की पाबंदी करे, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन की सही समझ अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।